ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁਟੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋਹ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ, ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਅੰਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੂਹੀ
महला पंजवा। सूही राग है। पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के मुबारक मुख विचों फरमान किया होया ये पवित्र शब्द है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै है, तिन जम जगाती लुटै। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझा रहे हैं कि भाई ऐ मेरे मना, ऐ गुरमुख प्यारिया, गुरु दिया सिखा, तैं पखंडां दे विच नहीं पैना, तैं सरीरक कर्म कांडां दे विच नहीं पैना। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮकांड ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮकांडाਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਮकांडाਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜੂੰ। सच्चा मैं धर्मी नहीं बन सकता, नकली धर्मी बनूँगा, पखंडी बनूँगा तो अपना आप मेरा लुटिया जाऊगा, मैं अंदरों प्राप्ति नहीं कर सकता। कर्म धर्म पखंड जो दिसै है, तिन जम जगाती लुटै। ये जामा जेड़े ये तो मसूल, जिमें जगाती का अर्थ है मसूल, टैक्स लेना, ये तो बई थोड़ा थोड़ा जिहा काम आ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮकांड करने आ। ये तो जदों तू जाना भाई तेरा जमा नहीं लुट लेना, टैक्स के रूप दे विच ये ले लेना। भाव के हे गुरु दिया सिखा, तू कर्मकांडां दे विच अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, सच्चे धर्म नूं जानना, परमात्मा की प्राप्ति वल नूं चलना। निर्वाण कीर्तन गावोह करते का, निमख सिमरत जित छूटै। निर्वाण कीर्तन बिना किसी मतलब तो, भाव के एक तो कीर्तन करना ते पैसे ले ले, ये तो बराबर हो गया काम। एक परमात्मा की कीर्ति करनी है निर्वाण पद की प्राप्ति वास्ते, बिल्कुल अपने अंदर दे वास्ते, जो सारिਆਂ ने करना। एक तो जो कीर्तन करते आ गुरमुख प्यारे, वो सिखते आ, सिख के फिर शब्द नूं गाउंदे आ, वो वक्री गल आ। ते ये गुरबाणी है सारिਆਂ वास्ते, असीं सारिਆਂ ने वो कीर्तन करना परमात्मा दा, वाहिगुरू दा, उहदी कीर्ति करनी है, उहदी वडियाई करनी है, ते बिना मतलब तो करनी है। ये नहीं कि परमात्मा ने शर्त लाती बई ऐं करांगा तो मैनूं आ मिले, ऐं करांगा तो ना। निर्वाण पद की प्राप्ति वास्ते बिल्कुल जिहड़ा है तनो मनो हो के, जिमें गुरमुख प्यारिओ कहा जाता कि तानसैन रागी सी ना जिहड़ा, वो बड़ा मशहूर रागी सी। कहिंदे बई दीवे आ जिहड़े बुझे होए वो जग पैंदे सी। सो ये अंदरले दीवियां की गल मेरा ख्याल आ भी कीती होगी, भी बुझे हुए दीवे अंदरले जग पैंदे सी। भाव के वो एडा बड़ा रागी सी, सब तो बड़ा महान रागी होया तानसैन। अकबर दे दरबार दे विच बड़ी वडियाई मिली, बड़ी प्रसिद्धि मिली उहनूं। ते अकबर ने एक दिन की कहंदे कि कीता भी ऐलान कर दिता, उहदी बांह फड़ के भी है कोई किसी कोले इदों बड़ा रागी, इदों जिहड़ा है उपर राग विद्या नूं जानण वाला किसे राजे कोल है कोई हो सकदा संसार ते दुनिया ते। सारिਆਂ ने नीवियां पा लियां, क्योंकि उदों बड़ा है नहीं सी कोई। ते जिहड़ा तानसैन रागी सी ना, उहदे अंदर कल कल चल रही सी, उहनूं पता सी भी एक हैगा होर। वो कहंदा भी राजा बांह थल्ले कर ला। कहंदा की गल? कहंदा भी एक हैगा मेरे उपर। वो कहंदा तूं उदों दा नहीं दस्सिया, आपां उहनूं लिआउंदे दरबार दे विच, चल आपां उहनूं लैके आईए, उहनूं सुणीए। कहंदा नहीं, वो जिहड़ा है माया वास्ते नहीं गाउंदा, वो परमात्मा दे प्राप्ति वास्ते उहदे सोले गाउंदा, बजट दे विच आके वो नाट फॉर सेल आए कह लीए भी ऐ नहीं उन्हें आउणा। कहंदे फिर भी जे तू एड्डी वड्डी सिफत करदा ते चल फिर सुण के तां आईए। कहंदा भी तैनूं राजियां वाला भेस आ जिहड़ा ये वटाउणा पऊगा, आम आदमी बनना पऊगा। आम आदमी बन के ते दोने जाने चले गए उहदी झुग्गी दे विच,
ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭੌਰ। ਮੁੜਿਆ ਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉੱਠਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਪੁਰਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਤਾਨਸੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਪਲ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਿਮਖ ਪਲ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਸੰਤੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਸੰਤੋ ਸੰਤ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਆ 35 ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਆ 35 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ 35 ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਹੋਰ ਭਰ ਗਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ MBBS ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਭਾਈ ਹੋਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਂ ਸਵਾਲ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭੁੜਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਕੇਲਾ ਐਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 5 ਖੰਡ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਖੰਡ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੁਰਤ ਆਪ ਸਵਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ, ਉਹ ਵਰਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢੁਕਾ ਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਐਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢਾਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪੈ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ, ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋ ਤਬਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ੂਦਰ।
ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਧੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਖੋਤੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਖੋਤਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾਊਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਪੁਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਦੂਜਾ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਪੁਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਠ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀਪੁਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸ਼। ਤੇ ਵੈਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਪੁਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਦਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰੂਗਾ, ਇਹ ਐਂ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਣਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਪੁਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਮਨ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਤੇ। ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਗੋਰਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਬੈਸ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਵੇਂ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਿਆ।
ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ। ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਹੁੰਦਾ, ਘਟ ਘਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਟ ਘਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮ ਹੈ ਗਗਨ ਮਟਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚਮਚੇ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ, ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ, ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।